2019. It is located in the southern part of Bangladesh along the coast of Bay of Bengal. It is part of Cox's Bazar district in the Chattogram division. The main attraction of Cox's Bazar is its 120-kilometer sandy beach, its wonderful sea view, and the foreign birds flying. I stayed at Cox's Bazar for 3 days. Cox's Bazar town spans an area of approximately 6.85 kilometers. I was feeling my best time in my life there, which cannot be expressed by words. I was feeling that I thought it was a paradise. Perfect. কমপ্লিট। আরো বড় করতে হবে, তো আরো লং করতে হবে। আর কেউ কিছু করেছেন? Sir, বলেন শুনি একটু। attractive place I visited. Name of the attractive place I visited, Swapnapuri. It is located at Dinaspur Jela in Rangpur division. Usual, the attractive place is located in the north side of our country. Also around 50 plus kilometer away from our home. Winter vacation, along with my family and other relatives, wish to go there. For that, we fixed a date and got ready all the necessary steps. The fixed day, we went to the determined place. A bus was waiting for us. We made a long bus journey to reach our destination. My family, especially with my cousins, was so excited to see the attractive place. It was the second time for our visiting. We reached there, divided some groups, started for our visiting. Place was about a huge area, and so no of us can visit all the attractions properly. Took our lunch there. We also drank drinks and many other types of foods. We were visiting the curious corners of this place. There was also a zoo, which we saw many species of animals and birds. We took photographies also. 5 p.m. of us gathered in front of the bus and came back for our house. কেম ব্যাক। It was an interesting visit. তারপর We enjoyed a lot. I never forgot the day and also reminded the fantastic place ever. Complete. Thank you, excellent. You have given a very well presentation, and forms of verb are correct here. So thank you so much. You have to maintain this way. If you go through that way, you will be able to expert and fluent in English within very short time. You have to effort on yourself. If you don't speak, you won't be able to speak in English fluently. So you have to think it. যারা শুধু ক্লাস করছেন, চুপ করে বসে থাকছেন, পারবেন না। আপনাকে কথা বলতে হবে, আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে। আপনাদের কনভারসেশন গ্রুপ আমি করে দিয়েছি, সেখানে পারলে প্র্যাকটিস করবেন। এটা করতে হবে, তাহলে আপনি দ্রুত ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। এই যে টপিকগুলো দিচ্ছি, বারবার আমি আপনাদেরকে বলছি, এখনকার ক্লাসগুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। সার্টেন টপিকের উপর স্পিকিং করতে হবে, প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। আর কেউ করেছেন? এনিওয়ান? স্যার আমি বলতে চাই। বলেন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। At Shadapathar I visited. হুম Name of the spot visited in Sylhet at Shadapathar. হুম Shadapathar is located in advanced area of company police station. Few days back, along with some of my brothers and my husband, visited the spot. In the morning, we entered into the spot and
6 hours there. Area of the spot is about 20 areas and in this area. Think this is the largest area of Sylhet. Hmm. Sadapattar spot is located on the border of Bangladesh and India. Sadapattar is one of the green areas of natural beauty. The Sadapattar place we found only stone and stones. Some people of the area say that the stone is born from the stone here. The water is flowing between rocks. India state of Hello can be seen from the Sadapattar spot in Bangladesh. In at the clear water of the Sadapattar, wanted to take a bath, but was winter, so I could not do it. The water was too cold. The end of our Shadapathar tour. So some marketing all Indian products are available there. The market we traveled on that boat and came to this side of the river to our car. That time it was noon. We had already had our lunch and we left for home. But that trip was one of the best day of my life. We left. L-E-F-T, হ্যাঁ? L-E-A-V-E, leave এর past form কি? L-E-F-T, left. Okay, so that's good. Sir, You have also given a very wonderful presentation. যারা প্রেজেন্টেশন করেন না, যারা কথা বলছেন, যারা শুনছেন, এই সাবটাইটেল আমি ওপেন করে দিচ্ছি, এইখানে যদি ফোকাস করেন আপনি বুঝতে পারবেন যে একজন যখন ইংলিশ স্পিকিং করে, যখন কথা বলে, সে কিভাবে সেন্টেন্সগুলোকে অর্গানাইজ করছে, তার সাবজেক্ট কোনটা, তার ভার্ব কোনটা, বা কোন ওয়ার্ডের পর কোন ওয়ার্ড ইউজ করতেছে, এই বিষয়গুলোর উপর ফোকাস করতে হয়। লিসনিং প্লাস আপনি যদি সেটা দেখতে থাকেন, আপনি অনেক দ্রুত একটা ডেভেলপমেন্ট এই জায়গা থেকে পাবেন। সো এই বিষয়গুলো একটু ফলো করার চেষ্টা করবেন। আর যারা কথা বলছেন না, আজকে যে কয়জন কথা বললো না, বা যারা বলছেন আজকে আপনি কথা বলেন, আপনার ভুল হোক সমস্যা নেই, আপনি কম সেন্টেন্স বলেন সমস্যা নেই, বাট আগামীকাল আপনি আরো বলতে চাইবেন, আপনার বলতে ইচ্ছা হবে, বলতে ইচ্ছা করবে। কারণ কি জানেন? কারণ নিজের ভিতরে একটা কনফিডেন্ট পাওয়া যায়, নিজের ভিতরে একটা প্লেজার কাজ করে যে না আমি তো আজকে বলতে পারতেছি, আমি মনে হয় আরো পারবো আগামীকাল। বাট যারা কথা বলে না, যারা একদমই চুপ করে থাকে, তারা চুপ করেই থাকবেন, তারা বলতে পারবেন না। এই জন্য বলছি, যদি কোনো লজ্জা পান, শাই ফিল করেন, সেই জায়গাগুলো থেকে ওভারকাম করতে হবে। And you have to give a presentation, you have to speak English as much as you can. Okay, so that is the things. Then next one আর কেউ বলবেন? আমি বলতে চাই। এই রেইজ হ্যান্ড প্রেস করেন, রেইজ হ্যান্ড, যারা বলবেন রেইজ হ্যান্ড প্রেস করেন, রেইজ হ্যান্ড প্রেস করেন, নতুন করে যারা বলবেন রেইজ হ্যান্ড। হাকিম বলেন, কি বলতে চান? Thank you, sir. Good evening, thanks for all, and honorable moderator for giving me a chance. একটু লাউডলি বলেন প্লিজ, About প্লিজ স্পিক লাউডলি। অন্যরা মিউট রাখেন, হ্যাঁ একটু লাউডলি বলেন, যাতে সবাই ক্লিয়ারলি শুনতে পায়। Alaikum. হুম। So, moderator for giving me a chance to say something in front of you. I do. I am Abdul Hakim. I want to say something about my last trip. First of all, I want to say I'm from Teknaf to Cox's Bazar. It's not far away. It's around 4 kilometers. And morning we went after reach Cox. We after reach. আপনার কি বললেন? We reach in Cox. We reach in Cox.
Sorry, sir. I'm very tough. এই জন্য বলছি No, লিখবেন, এটা তো আপনি ইনস্ট্যান্টলি বলার চেষ্টা করছেন, আগে লিখতে হয়, একটা প্রিপারেশন নিতে হয়। আমি গত ক্লাসে বলছিলাম এই কথাটা। আপনার আপনি খাতায় লেখেন, লেখার পর আপনি সেটা বলেন প্রাইমারি লেভেলে। দেখি শফিক বলেন, 82, হোয়াটস ইউর নেম? দেখি আপনি কি করেছেন বলেন, হ্যাঁ লাউডলি বলেন। So I visit, আই ভিজিটেড, নট আই ভিজিট, আই ভিজিটেড। I visited. হ্যাঁ, Name of the zoo and it is the Mirpur Zoo. Mirpur Zoo is located in Mirpur. Last month, I went to visit the zoo with my family. আই ওয়েন্ট টু ভিজিটেড হয় না, ওয়েন্ট টু ভিজিট, টু এর পরে ভি ওয়ান, টু এর পরে ভি টু বা ভি থ্রি বসে না, ঠিক আছে? আই ওয়েন্ট টু ভিজিট, হ্যাঁ। We left from the zoo at 9 a.m. We reached there by 11 a.m. and we spent 5 hours there. Area of the zoo about 130 area. There are about 600 and 500 species of living birds and animals. I visited many birds and their lion, giraffes, elephants were remarkable. After passing hours there, we became very tired and very hungry. And we came back to our house. Thank you so much. You have also given a good presentation. Excellent. You have you have put the forms of verb correctly in your sentences. So that is the good things to be a professional English speaker. Then Shimu, SEEMU. Let's start your presentation. Do you want to say something? Unmute your microphone. সরি স্যার, আমি এটা এখনো করতে পারতেছি না। Okay. আর কেউ? Anyone? Is there anyone? next class থেকে ইনশাআল্লাহ। Next class থেকে লিও বলবেন, LIWA. স্যার আমি বলবো। Okay, let's start your presentation. I will try to say something about my visit. About my visiting. I will try to say something about my visiting. Okay. Then, About my visiting. Hmm. A couple of years ago, I visited at Sylhet in Lagos in Sylhet. Most of friends and there. They are where many place আটকে যায় কেন? আগে তৈরি করতে হবে, খাতায় লিখতে হবে। এই টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন গুলো খাতায় লিখলে আপনারা দ্রুত কথা বলতে পারবেন, স্পিকিং করতে সক্ষম হবেন, প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন। আপনি যদি খাতায় না লেখেন, কথা না বলার চেষ্টা করেন, তাহলে কখনোই এগুলোকে ডেভেলপ করতে পারবেন না। এগুলো ডেভেলপ করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে কথা বলতে হবে, আপনার মুখ দিয়ে কথা বের করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু স্পিক আ লট ইফ ইউ উড লাইক টু বি এক্সপার্ট অ্যান্ড ফ্লুয়েন্ট ইন ইংলিশ। If you don't speak, how can you be able to speak in English fluently? Just you have to understand it. করবেন, নেক্সট ক্লাস থেকে আপনারা করবেন। আমার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব দেখছেন অন্যান্য ব্যাচের স্টুডেন্টরা কিভাবে প্রেজেন্টেশন দেয়, কথা বলে রাত 12টা 1টা পর্যন্ত চলে যায়, তারপরও তাদের কথা শেষ হয় না। আর আপনারা তো বলে বলেও কথা বলাতে পারছি না, আর ওদেরকে থামাতে পারি না। পার্থক্য এখানেই। তো এইগুলো করতে হয়, এই এফোর্টটা রাখতে হয়। জাস্ট একটু ওয়েট করেন। আমি আপনাদের আজকে আরেকটা টপিক দেখিয়ে দিচ্ছি। এই টপিকটার উপরে আপনারা নেক্সট ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন।
স্পিকিং করার চেষ্টা করবেন। ইউ হ্যাভ টু স্পিক ইংলিশ। উইদাউট স্পিকিং কোনো কাজই হবে না। Try to understand here. একটা টপিক আমি দেখাবো। এর আগেরটা ছিল হচ্ছে আপনার প্লেস দ্যাট ইউ হ্যাভ ভিজিটেড। আজকে ওই রিলেটেড একটা টপিক দেখাই, যেহেতু আপনারা করেননি ওই টপিকটার উপর ভালোভাবে। এগুলো করতে হয়, নিজের মোবাইলে প্রেজেন্টেশন গুলো রেকর্ড করবেন, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গুলো যেগুলোতে অ্যাড করেছি সেগুলোতে পোস্ট করবেন, প্রাইভেট গ্রুপে পোস্ট করবেন, সমস্যা কি? বা নিজেরটা নিজে অডিও রেকর্ড করেন, দরকার হলে সেটা নিজে শোনেন যে আমি কথা বলছি এটা কেমন হয়েছে, কথাগুলো কেমন শোনা গিয়েছে, এগুলো বুঝতে হয়। এবং এই কথা বলা তো কঠিন কিছু না, কঠিন একদমই কঠিন না। আমি দেখাই আপনাদের, দেখেন, বোঝার চেষ্টা করেন। একটা প্রেজেন্টেশন, একটা কনভারসেশন, আরেকটা দেখাবো হচ্ছে স্পোকেন রুলস। ওকে, আর আপনাদের যে ট্রান্সলেশন গুলো দিচ্ছি ওগুলো দিতে থাকবো, ওগুলো করতে হবে, ওগুলোর কারেকশনও আমি পাঠিয়ে দিব। ওগুলোর কারেকশন পাঠিয়ে দিলে তখন আপনারা সেটা কারেক্ট করে নেবেন, যার যে জায়গাগুলোতে ভুল থাকে। আর যারা দিচ্ছেন বেশিরভাগই আমি দেখছি যে সেন্টেন্স গুলো ঠিক হচ্ছে, ঠিকভাবে আপনারা সেটাকে প্রোভাইড করতে পারছেন। তো দেখেন, বোঝার ট্রাই করেন। ইংলিশে সার্টেন টপিকের উপর আপনি স্পিকিং কিভাবে করবেন, কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিবেন, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার ওয়েটা কি বা সিস্টেমটা কি, কোন জায়গাগুলো মেইনলি আমাকে ফলো করতে হবে। একটা জায়গার কথা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম, সেটা হচ্ছে ভার্বের ফর্মের উপর ফোকাস দিতে হয় বা গুরুত্ব দিতে হয়। ভার্বের ফর্ম সম্পর্কে যদি ভালো কনসেপ্ট রাখা যায়, ভার্বের ফর্মের উপর যদি খুব ভালোভাবে একটা ফোকাস দেওয়া যায়, গুরুত্ব দেওয়া যায়, তাহলে এই জায়গাটাকে দ্রুত ডেভেলপ করা যায়। কেন ভার্বের ফর্মের কথা এতটা জোরালোভাবে আমি বলছিলাম? কারণ ভার্বের ফর্মটাকে যে ঠিকভাবে বলতে পারে, তা তার সম্পূর্ণ সেন্টেন্সটাই সঠিক হয়। বাট ভার্বের ওই জায়গাটা যে ভুল করে, সে সব জায়গাতেই ভুল করে। তো এই জায়গাটাতে আমি মেইনলি আপনাদেরকে ফোকাস দিতে বলছিলাম। এবার একটু দেখেন, এখানে একটা টপিক হচ্ছে আ বুক ফেয়ার আই ভিজিটেড। ইউ হ্যাভ টু ডিসক্রাইব অ্যাবাউট আ ফেয়ার দ্যাট ইউ হ্যাভ ভিজিটেড। আই মিন, এটা যে আপনার বই মেলা হতে হবে এরকম না, এটা বৈশাখী মেলা হতে পারে, এটা বাণিজ্য মেলা হতে পারে, এটা বৃক্ষ মেলা হতে পারে, এনি কাইন্ডস অফ ফেয়ার ইফ ইউ ভিজিট। আপনারা এমন কেউ নেই যারা জীবনে কোনোদিন একটা মেলা ভ্রমণ করেননি, আপনার গ্রামে হোক, বাড়ির পাশে হোক বা শহরে হোক। যদি কখনো কোনোদিন কোনো মেলা, কোনো ফেয়ার আপনি ভিজিট করে থাকেন, সেটাকে আপনার ইংলিশে এখানে শেয়ার করতে হবে, সেই এক্সপিরিয়েন্সটাকে শেয়ার করতে হবে। আমার আমার লেখা যে বইটা আপনারা যারা অর্ডার করেছিলেন, যারা যাদের কাছে বইটা আছে, ওই বইটার ওই বইটার ভিতরে আপনারা এই টপিকটা পাবেন। ওই বইটার ভিতরে এই টপিকটা আছে। লাস্টের দিকে আপনার যেখানে স্পিকিং আইএলটিএস কিউ কার্ড টপিক লেখা, ওইখানে আপনারা এই এই বিষয়গুলো পাবেন। আপনার 300 কত পেজ, এটা হচ্ছে 335-34 এই পেজগুলোর ভিতরে আপনারা পাবেন, বা এরও দু এক পেজ আগে এই টপিকগুলো আপনারা পাবেন। এই বুক ফেয়ার আই ভিজিটেড, এটা হচ্ছে, আমি একটু বলি, বইটা থেকে আপনারা করবেন। এটা হচ্ছে 325 পেজে আছে, 325। আমার যে লেখা বইটা, ওই বইটার ভিতরে আপনারা পাবেন 325 পেজ। তো দেখেন, সবাই একটু বোঝার চেষ্টা করেন এখানে আমি কি বলছি। যে কোনো একটা মেলাকে আপনার ডেসক্রাইব করতে হবে, এটা যে বই মেলাই করতে হবে এরকম না, বাট যদি কেউ বই মেলা ভ্রমণ করে থাকেন তাহলে সেটাই করবেন, ইট উইল বি বেটার ফর গিভিং দ্য প্রেজেন্টেশন। সো ফার্স্ট অফ অল, হিয়ার ইউ ক্যান সি some question. How is একুশে বইমেলা? একুশে বইমেলাটা কেমন? With whom did you go to the fair? কার সাথে আপনি মেলায় গিয়েছিলেন? How was the fair premises? How was the fair premises? Whom did you see there? Whom did you see there? What did you gather from the fair? So here you can see, during last February, I went to visit the একুশে বইমেলা, which was full of events and experiences. The fair took place on Bangla Academy premises. বলছে যে গত ফেব্রুয়ারিতে আমি গিয়েছিলাম, আই সাবজেক্ট ওয়েন্ট ভার্ব, আই সাবজেক্ট ওয়েন্ট ভার্ব। আই ওয়েন্ট মানে কি? আমি গিয়েছিলাম। টু ভিজিট, ভিজিট মানে ভ্রমণ করা, টু ভিজিট মানে ভ্রমণ করতে বা ঘুরতে। কোথায়? একুশে বইমেলা, হুইচ ওয়াজ ফুল অফ ইভেন্টস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস, যেটি ছিল সম্পূর্ণ ঘটনা এবং আনন্দে ভরপুর।
দ্য ফেয়ার টুক প্লেস, এই মেলাটা হয়েছিল মানে জায়গা নিয়েছিল কোথায়? অন বাংলা একাডেমি প্রিমিজেস। প্রিমিজেস মানে বাংলা একাডেমির যে উদ্যান, যে মাঠ, যে প্রাঙ্গণ, সেখানে এটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইট ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট গর্জিয়াস বুক ফেয়ার অফ দ্য কান্ট্রি। ইট ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড দ্য মোস্ট গর্জিয়াস, এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ মেলা। আই ওয়েন্ট, আমি গিয়েছিলাম। আই সাবজেক্ট, ওয়েন্ট ভার্ব। আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আমি মেলায় গিয়েছিলাম আমার বন্ধুর সাথে। আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস। দ্য দ্য প্রিমিজেস অফ বাংলা একাডেমি, বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ, দ্য প্রিমিজেস উদ্যান, মাঠ, প্রাঙ্গণ, টুক আ ফেস্টিভ লুক, একটা উৎসব মুখর পরিবেশ নিয়েছিল। টুক, টেক মানে নেওয়া, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে টুক। আ ফেস্টিভ লুক, দেয়ার ওয়ে, সেখানে ছিল। দেয়ার এর ব্যবহারটা কোথায় হয়? কোনো একটা জায়গায় কোনো কিছুর অবস্থান বা অস্তিত্ব বোঝানোর জন্য মূলত দেয়ার এর ব্যবহার হয়। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা ডেভেলপ করতে গেলে, ইংলিশে এক্সপার্ট হতে গেলে, ফ্লুয়েন্ট হতে গেলে প্রচুর প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করতে হয়, প্যাসেজ ট্রান্সলেট করতে হয়। যে যত বেশি এই প্যাসেজ সম্পর্কে কনসেপ্ট রাখে বা ধারণা রাখে, সে তত দ্রুত ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করতে পারে। সো কি বলছে? দেয়ার ওয়্যার, সেখানে ছিল। আ লট অফ বুক স্টলস বিউটিফুলি ডেকোরেটেড, অনেকগুলো বইয়ের দোকান সুন্দরভাবে সাজানো। ভিজিটর্স ওয়ার মুভিং ফ্রম অন রো টু অ্যানাদার রো জাস্ট লাইক দ্য রো অফ আর্টস, অর্থাৎ ভ্রমণার্থীরা, দর্শনার্থীরা, ওয়ার মুভিং মানে ঘুরতেছিল, মুভ করতেছিল। কোন টেন্স এটা? পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। এক সারি থেকে অন্য সারি, অন রো টু অ্যানাদার রো, জাস্ট লাইক দ্য রো অফ অ্যান্টস, মানে কিসের মতো? পিঁপড়ার সারির মতো। জাস্ট লাইক দ্য রো অফ অ্যান্টস, পিপল ওয়ার লুকিং, পিপল আর লুকিং ফর দেয়ার ফেভারিট অ্যান্ড চুজেন বুকস, লোকজন বা মানুষেরা খুঁজিতেছিল, ওয়ার লুকিং ফর দেয়ার তাদের জন্য, ফেভারিট অ্যান্ড চুজেন বুকস তাদের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বইগুলো। সাম ভিজিটর্স ওয়ার লুকিং ফর নিউ পাবলিকেশনস, কিছু দর্শকরা, কিছু ভ্রমণার্থীরা, ওয়ার লুকিং খুঁজতেছিল নতুন পাবলিকেশন। উই ভিজিটেড আ লট অফ স্টলস অ্যান্ড বট আ নাম্বার অফ বুকস, আমরা অনেকগুলো দোকান ভ্রমণ করেছিলাম এবং অনেক বই কিনেছিলাম। উই ভিজিটেড আ লট অফ স্টলস অ্যান্ড বট আ নাম্বার অফ বুকস। অফ দ্য বুকস, বইগুলোর ভিতর, দেয়ার ওয়ার, সেখানে ছিল। স্টোরি বুকস, সায়েন্স ফিকশনস অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফিক্স। স্টোরি বুকস, সায়েন্স ফিকশনস অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফিক্স, অর্থাৎ সেখানে ছিল। আবারও বলছি, কোন একটা জায়গায় কোনো কিছুর অবস্থান। ঝুড়িতে 10টা আপেল আছে, দেয়ার আর 10 apples ইন দ্য বাস্কেট। আমাদের গ্রামে একটা নদী আছে, দেয়ার ইজ আ রিভার ইন আওয়ার ভিলেজ। আকাশে অনেক তারা আছে, দেয়ার আর মেনি স্টার ইন দ্য স্কাই। সো এই বিষয়গুলো আপনাকে বুঝতে হবে। দেয়ারের ব্যবহারটা মূলত কোথায় হয়? একটা জায়গায় কোনো কিছু আছে, এইরকম বোঝাতে। আমি যদি বলি মাঠে 3টা গরু আছে, আপনি যদি এরকম বলেন যে মাঠ, তাই না, তাহলে দ্য ফিল্ড হ্যাজ 3 কাউ, এটা হয় না। কারণ কি জানেন? ওই মাঠ হচ্ছে আমার একটা প্লেস, একটা জায়গা, একটা অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব কখনো সাবজেক্ট হতে পারে না, জায়গা কখনো সাবজেক্ট হয় না। আমার সাবজেক্ট হয় নাউন বা প্রোনাউন, ব্যক্তি বা বস্তু। তাহলে মাঠে 3টা গরু আছে, দ্য ফিল্ড হ্যাজ বা হ্যাভ 3 কাউ, এরকম বলা যায় না। মাঠ তো কি একটা জায়গা, তাহলে ওটা আমার কোনো সাবজেক্ট না, ওটা শুরুতে বসবে না। বাংলায় আমরা মনে করি কি যে শুরুতে যে ওয়ার্ডটা বসে সেইটাই সাবজেক্ট, বাট না। এই বাক্যগুলো, অর্থাৎ কোনো একটা জায়গায় কোনো কিছু থাকলে যে জিনিসটা থাকে সেইটাই মূলত নাউন, সেইটাই মূলত সাবজেক্ট। বাট সেটা এই দেয়ারের ব্যবহারের মাধ্যমে হয়, যে দেয়ার আর 3 men ইন দ্য ফিল্ড, এরকম হয়। এরপর দেখেন কি বলছে, উই ভিজিটেড আ লট অফ স্টলস অ্যান্ড বট আ নাম্বার অফ বুকস, অ্যান্ড অফ দ্য বুকস, বইগুলোর ভিতর, দেয়ার ওয়ার স্টোরি বুকস, সায়েন্স ফিকশন অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফিক্স। ওয়াইল উই ওয়ার অ্যাবাউট টু ফিনিশ আওয়ার ভিজিট, অর্থাৎ যখন আমরা প্রায় আমাদের ভ্রমণটা শেষ করে ফেলেছিলাম, আই নোটিসড, আমি লক্ষ্য করেছিলাম, খেয়াল করেছিলাম, নোটিস করেছিলাম, দ্য গ্রেট রাইটার ডক্টর জাফর ইকবল সিটিং অন আ চেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ আ স্টল, বিখ্যাত লেখক জাফর ইকবল একটা চেয়ারে বসা একটা দোকানের সামনে। আই অলসো নোটিস দ্য গ্রেট পোয়েট আল মাহমুদ অলসো সিটিং বিসাইড হিম, আমি আরো দেখেছিলাম বিখ্যাত কবি আল মাহমুদ তার পাশে বসে আছে। আর 2 গ্রেট পার্সোনালিটিস ওয়ার
talking with each other and curious people are gathering round them for taking their autographs কি বলছে to great personalities অর্থাৎ এই দুই মহান ব্যক্তি were talking কথা বলতেছিল with each other একে অন্যের সাথে and curious people এবং আগ্রহী যে জনতা লোকজন were gathering round them তাদের চারপাশে জড়ো হয়েছিল for taking their autograph তাদের অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য at last we finished our visit to the fair and I came back home with a lot of experiences and permanent impression of the fair in my mind. So this is the presentation. So here you can see a sample presentation of a person, but I am telling you that you have to give a presentation from your own way, from your own thought. You have to make sentences, you have to write sentences, you have to speak from your own thought, own experiences. So can you do that? Yes, you can do it. How can you do it? Just you have to take a subject. After that, what kinds of activities have you done? You have to share these things. How can you do it? Here you can see. Just try to take a subject. For example, I. That is the subject. I. Then I went. Again, take a subject. For example, I. Then I went. Again, take a subject. People. Then visited. Take a subject. Again, some visitors. Then take a subject. While looking. Again, take a subject. We. Then use a verb. Bought. Then again take a subject. We. Then take a verb. Noticed. Then again take a subject. We. Then take a verb. Got. Then again take a subject. We. Then take a verb. Saw. Then again take a subject. We. Then take a verb. Came back. Returned. Then take a subject. We. Then take a verb. Enjoyed. এই যে বিষয়গুলো আমি লিখলাম এগুলো কি লিখলাম জানেন? কেউ এগুলো ফিল আপ করতে পারবেন? এই যা লিখলাম আমি কেউ পূরণ করতে পারবেন? যদি আপনি পারেন তাহলে আপনি কথা বলতে পারবেন। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কঠিন না। ইংলিশ ইজ আ ভেরি স্ট্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু টেক সাম স্ট্র্যাটেজি, ইউ হ্যাভ টু টেক সাম স্টেপ, ইউ হ্যাভ টু ফলো ইট। খুবই সহজে বলা যায়। আর কি বললাম, সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসাতে পারলে অবজেক্টটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। এই জায়গাটাতে আপনি অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করছেন, একটা মেলা, একটা ফেয়ার, এনি কাইন্ডস অফ ফেয়ার। আমি বলছি এটা যে বুক ফেয়ার হতে হবে এরকম না, এনি কাইন্ডস অফ ফেয়ার। আপনি যদি ভ্রমণ করে থাকেন সেটা কোথায় করেছিলেন, কিভাবে করেছিলেন সেগুলো বলতে হবে। তো তার জন্য একটা সাবজেক্ট লাগে, সাবজেক্টের পরে ভার্বটা নিতে হয় পাস্ট ফর্মে। তাহলে দেখেন আমি যদি বলি আই ওয়েন্ট টু দ্য 21শে বই মেলা, আই ওয়েন্ট টু বৈশাখী মেলা, আই ওয়েন্ট টু আ ট্রেড ফেয়ার, দেন একটা টাইমকে আমি মেনশন করলাম, লাস্ট জানুয়ারি, লাস্ট ইয়ার অর 2 years ago। ওকে, দেন আই ওয়েন্ট দেয়ার, আমি সেখানে গিয়েছিলাম, পরের ওয়েন্ট নিয়ে, আই ওয়েন্ট দেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস, উইথ মাই ফ্যামিলি, উইথ মাই কলিগস। দেন ইউ ক্যান সে দ্যাট আফটার গোয়িং দেয়ার, আফটার গোয়িং দেয়ার, আফটার গোয়িং দেয়ার, সেখানে যাওয়ার পর কি বলতে পারেন? আই মেট, দেখা করা বা সাক্ষাৎ করা, আমি দেখা করেছিলাম, সাক্ষাৎ করেছিলাম, উইথ সাম রিলেটিভস, উইথ সাম ফ্রেন্ডস, with some new friends. Then you can use it. After that, I saw people visited so many stalls. People visited so many stalls in the fair. Then you can also describe about the fair, like the fair took place. The fair took place at Circuit House. The fair took place at New Market. The fair took place at Cantonment. So you can mention any kinds of place in this way where you visited. So some visitors are looking new stalls. You can also say that some visitors are looking some cosmetic shops. You can also say that some visitors are looking some bookshops. You can also say that some visitors are looking
different kinds of food stall, right? In this way, you can fill up your answer. Then we bought. You can say that after visiting this fair, we bought so many cosmetics, we bought so many books, we ate. You can also say that we ate puska, chotpoti, and so many fast food from this fair. After that, we noticed the actor, the great actor Shakib Khan came there or presented there. You can also say that we noticed the great writer Dr. Zafar Iqbal presented there. Then we got their autograph. We got his autograph. We got her autograph. You can say that. As well as we got so many things from this fair. Then or after that, or you can say that moreover we saw many visitors were gathering round them. Many visitors were gathering round these actors or an actress. Many visitors were gathering. We saw that many visitors were gathering uh, among them or among some writers or great writers or famous writers. You can use anything, whatever your experience. Just you have to share it after the subject and verb. Then we came back home at that time and we enjoyed, or you can say that just I enjoyed the fair most, and it was the most enjoyable time for me. I'll never forget this fair. So is it cutting to give a presentation on a certain topic in English? No, it is so easy. Just you have to take some action, you have to follow some strategy and technique. So anyone is there who can give a presentation on this topic instantly? Is there anyone? Do you have any courage or brave? Can you do that? Anyone? Raise your hand. Just press the raise hand option. Okay, Amir Hussain. Amir Hussain, can you say something about Sir, experience of fair instantly? sir, Okay, good. fair I visited. Hmm. Books are exhibited. Sometimes people read their chosen books and also bought them. It's called a book fair. In last January, I visited an interesting book fair was held in my hometown Thakurgaon. Thakurgaon, Idgah Field. I visited this fair with my family, so including my cousin, is also my better friend. The day Thakurgaon Idgah Mart or Field seemed a festival look. Now a lot of visitors were moving from one row to another row, just like a row of ants. There was a lot of bookstores and also exhibited many types of books like storybooks, science fiction, mysterious, etc. Family members and I bought some books that was our favorite or needed. There was also a tea stall. Sit there to take rest, and my parents took cup of tea. We started for leaving from the fair after a number of poets. Both of them was born in Thakurgaon, and they are an honor of this district. Also took some autographs with them. After that, came back to our house. It was a delightful visit for me. Remember this day ever fresh in my mind. It was a delightful visiting. Okay, not visit, visiting for me. Sir, Good, excellent. You have given us so marvelous presentation. So here you all can see that I have taught you about a passage, I analyzed the passage, and someone has given a presentation instantly on this topic. So do you think that is English language hard for you? No, it is so easy. Just you have to think it. How will I provide my answer? How will I start my presentation? Anyone? আর কেউ বলতে পারবেন? শারমিন ইসলাম? Okay, unmute your microphone.
this is the time for you. Just you have to give a presentation. As much as you can speak, you can be able to fluent within very short time. Sharmin Islam, share your Thank thoughts. you very much for Hmm. opportunity. Um, visit to Amar Ekushe Book Fair in Dhaka, one of the most anticipated events in Bangladesh. The atmosphere was vibrant, filled with the aroma of freshly printed books and the excitement of books lovers. I entered, I saw the colorful stalls showcasing books of all genres, novel, poetry, science, history, children books. Fluent writers were present to sign copy of their latest releases. I even managed to meet one of my favorite authors. I spent hours browsing for their books, exploring both classic literature and new arrivals. There was not just about books, were also cultural programs, including poetry, exhibitions, live music, and discussion on literature. Hello. তো ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপাতত এই পর্যন্তই। হ্যাঁ হয়েছে, Sir, হোয়াটসঅ্যাপ নক দেন। can you hear me? আচ্ছা, হ্যাঁ। Okay, no problem. You have given a good presentation, but you have to think, you have to focus on the forms of verb. Okay, then you said that I spent, not I spent. You can say that I spent, S-P-E-N-T. Okay, so if you focus the forms of verb, I mean, when you are going to give a presentation on this certain topic, you think that what kinds of time I am using there? What is the actual background of this topic? When your examiner will ask you some question for giving presentation or for speaking, just you have to catch the question. What kinds of tense is used there? Okay. So just wait a minute. Then after that, you have given a good presentation. Your presentation, your efforts is good, and you have to go through that way. Next on, Bakirullah. Will you be able to give a presentation? Walaikum sir. Walaikum Assalam. Start your presentation. First of all, thanks to my instructor, Mr. Shwak sir, for giving me such opportunity to say something about our today's presentation topic. Let's start. A book fair is an exciting and vibrant event that brings together book lovers, authors, and publishers in one place. It showcases a wide variety of books on different subjects, catering to readers of all ages and interests. Book fairs are often held in large venues and are decorated to create a welcoming atmosphere for visitors. Alongside book stalls, they are often in creative sessions like author meet and greats, book signings, and like discussion. In Bangladesh, book fairs like Ekushe Boimela hold special significance as they celebrate the country's language and literary heritage. A book fair not only promotes the habit of reading but also fosters a love for knowledge and culture among people. Last year I also visited such a great book fair, which took place in Bangla Academy premises. It was my
It was full of experiences, and I never forgot it. That's all about my presentation. Excellent, good. You have also given a good presentation. Then anyone? Kibriya. Kibriya Oni. Unmute your microphone if you would like to say something. Do you want to say something? A book fair I visited. During last February, I went to visit the Ekushe Boimela, which was full of the events and experience. The book fair plays on Bangla Academy premises. Then It is the biggest and most vigorous book fair of the country. Went to the book fair with my friends and my parents. Premises of Bangla Academy took the premises of Bangla Academy took a festival look. There were a lot of stalls beautifully decorated. anything? People were looking Hmm. at fabric and choice books. Hmm. Some I buy the one book name of writer and Try to say something. Take time. From there, I bought a book, and the name of this book is dash, and the name of the writer of this book is dash. Just you have to say the that. name of this book is Happy Depot. And the name of the writer of this book is Sharat Chandra Chattopadhyay. So that's it. আজকে আর পারতেছি না। Okay, just যতটুকু ট্রাই করেন, হ্যাঁ? দেখি ঈশিতা শম্পা বলেন তো, আমি শুরু করবো, একটু আর্লি বলেন, এরপর আমি আরেকটা বিষয় পড়াবো। বলবেন ঈশিতা শম্পা? জি স্যার, ওকে, I tried share my your best. thought. During last February, I went to visit the Ekushe Boimela, which was full of events and experiences. Book fair took place on Bangla Academy premises. It is the biggest and most gorgeous book fair of the country. Went to the fair with my team. The premises of Bangla Academy took a festive look. There were a lot of bookstores beautifully decorated. Stores were moving from one row to another, just like the row of all were looking for their favorite and chosen books. Some visitors were looking for new publications. We visited a lot of stores and bought a number of books. Of the books, there were storybooks, science fiction, and autobiographies. While we were about to finish our visit, we were gathering around Hmm. the stall. At last, we finished our visit to the fair, and I came back home with a lot of experiences and a permanent impression. permanent হ্যাঁ, of এক্সেলেন্ট। the moment. সো আমি যে বিষয়টা এখানে দেখিয়ে দিয়েছি, সাবজেক্ট এবং ভার্ব, এই বিষয়টা কি বুঝতে পেরেছেন? ঈশিতা শম্পা, আমি কি বলছি এখানে? তো এইভাবে আরো সুন্দর করে নিজের মতো করে করে ফেলবেন, ঠিক আছে? এইভাবে প্রেজেন্টেশন গুলো দিতে পারলে দ্রুত ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে, দ্রুত।
অনেকের ধৈর্য থাকে না। আমি প্রথম দিকে যে ক্লাসগুলো নিয়েছি রুলস এন্ড স্ট্রাকচার উপর ছিল, বাট এখনকার প্রত্যেকটা ক্লাস কিন্তু অনেক বেশি ইন্টারেক্টিভ হবে, অনেক বেশি ইফেক্টিভ হবে, অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে। আমি প্রত্যেকটা জায়গায় যাব, প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে কথা বলবো, ক্লাস নিব, পড়াবো। বাট আমাকে টাইম দিতে হবে। তো অনেকের ধৈর্য থাকে না, ধৈর্য ধরতে পারে না। এটা না ধরলে তো হবে না। আমি তো আপনাদের একটা টাইম দিয়েছি 3 মাস, তো 3 মাস তো আর শেষ হয়ে যায়নি, জাস্ট কেবল 1 মাস হচ্ছে। তো সেই সময়টুকু দেন, দেখেন 1 মাসের মাথায় আপনারা কথা বলা শুরু করছেন দুই একজন করে, এবং আরো পারবেন। এটা তো কেবল শুরু করলাম। এই প্র্যাকটিক্যাল স্পিকিং এর আজকে 3 নাম্বার ক্লাস আমাদের। তো এর আগে তো দুটো তাও রিডিং এর উপর নিয়েছি, আর এইটাই আজকে প্রথম আমি কথা বলাচ্ছি আপনাদেরকে দিয়ে। আরো পারবেন, জাস্ট সময় দিতে হবে আমাকে একটু। শারমিন আক্তার, দেখি বলেন তো, একটু দ্রুত বলেন, আমি আর এত নিব না, আমি এখন একটা বিষয় পড়াবো। হ্যাঁ, শারমিন আক্তার বলেন, আর একটু শুনি। আমি আসলে প্রিপারেশন নিতে পারিনি, এখন আমি বলতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে। I have enjoyed it there on Boishakh this year. There was held on occasion of Pohila Boishakh to celebrate the Bangla New Year. This fair was held on the bank of a river by the side of our village bazar. Went there to visit and enjoy the fair. Went there on foot. Away, I met many villagers. They were also going to the fair wearing new clothes. আমি একটু সংক্ষেপে বলি। I knew that I would not have much fun visiting the fair on my own. So I was accompanied by my friends. Going there, I found handmade products of artisans and craftsmen, food items, various fashionable goods. I bought some of these. To welcome the new year, different songs were sung. I enjoyed the songs very much. It was really a new experience in my life. It will remain fresh in my mind for a long time. Thank you, sir. Thank you. Excellent. You have also given a good presentation. Monoarul Haq, will you be able to say something? This is Muhammad Mokhtar. I go by last name is Noor. Okay. I want to present a presentation on my topics, my visit to book fair. Here is an exhibition or variety of books for sale. Here, it is arranged on the occasion of 21st February. The fair is held on the premises of Bangalore. Atmosphere of a book fair is very charming. Book stalls are found there. People often go there, go around the stall and search for the books they like. Agents of reputed writers in the fair charms the visitors. Fair motivates the readers to read books. Last year, I visited a book fair with my family. I amazed to such a huge collection of books. Many members bought 2 storybooks and a dictionary. I joined a seminar there. I enjoyed the fair a lot. Thank you all. Thank you. You have also given a very marvelous presentation. Your presentation is so wonderful. Excellent. You have to go through that way. You have to make another presentation in this way. Okay? Thank you for Thank you, giving sir. that kinds of instant presentation. Thank you. Then Shimu. স্যার আমার একটু মুখস্থ ছিল আর এখন নিজের মতো কি সেটা বলতে পারবো? Okay. দেখেন, কথা বললেই নিজের ভিতরে কনফিডেন্ট পাবেন, কথা বললেই প্লেজার পাবেন। কথা যারা একবার বলা শুরু করবে তারা থামবে না, আরো কথা বলতে চাইবে। বাট যারা চুপ করে থাকে তারা কখনো ডেভেলপ করতে পারবে না। সেটা বলতে চাচ্ছি, এখন সেটা কি বললে হবে? হ্যাঁ, বলেন, হালকা বলেন, দেখি শুনি। My name is Shimu. Now I will try to say something about visited a book fair. Recently, I visited the Ekushe Boi Mela held in the premises of Bangla Academy. I, along with some of my friends, visited the fair. There are hundreds of pavilions there. All the pavilions were decorated beautifully. All stores of books were displayed there nicely. There are food and drinks pavilion also. There was a crowd there.
Some people were roaming about and some were buying books. There was a festive look all around. The renowned artists, authors, poets also gathered there and took part in the culture programs. I visited different stalls and browsed to storybooks. We also took some snacks from a food stall. Then we left the place with a cheerful mind. স্যার এতটুকুই। ওকে, আপনার অনেকগুলো প্রোনাউন্সিয়েশনের সমস্যা আছে, এগুলো ঠিক করতে হবে। রিনাউন্ড, বট, তারপর আরো কয়েকটা বলছেন, হ্যাঁ, প্রোনাউন্সিয়েশন গুলো ডিফারেন্ট। এইগুলো আপনি প্রচুর প্যাসেজ পড়বেন, রিডিং করবেন, প্যাসেজ অ্যানালাইসিস করবেন, যেটা নিয়ে সন্দেহ হবে ডিকশনারিতে সার্চ দিয়ে প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করে নেবেন, ঠিক আছে? জি স্যার। টাস্ক ফোন আছে, ডিকশনারিতে সার্চ দিয়ে প্রোনাউন্সিয়েশন ঠিক করবেন, এটা করতে হবে। আচ্ছা, তো এবার দেখেন, আমি একটা কনভারসেশন এবং আমি স্পোকেনের কিছু রুলস নিয়ে কথা বলবো, দেখাবো, আর আপনাদের যে ট্রান্সলেশন গুলো গ্রুপে দিচ্ছি ওইগুলো আপনাদের করতে থাকতে হবে, ওই ট্রান্সলেশন গুলো। আমি একটা কনভারসেশনের কাছে একটু আসি, জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। ওয়েট আ মিনিট, আই এম গোয়িং টু স্টার্ট দিস সেশন। কোথায় কনভারসেশন? Okay, conversation. In this conversation, I'm also going to talk about. Here you can see, just wait a minute. Okay, book fair. So, এটা আপনাদেরকে সলভ করতে হবে, একই রিলেটেড থাক তাহলে সেটা বেশি ভালো হবে সলভ করার জন্য। তো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। দেখেন, আমরা প্র্যাকটিক্যালি ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবো। রাজু অ্যান্ড মিনা, দিস টু পারসনস আর মেকিং এ কনভারসেশন। সো রাজু বলছে, শুভ বিকাল মিনা, তুমি কেমন আছো? হ্যাঁ, সো গুড আফটারনুন, হাউ আর ইউ? দেন কি বলছে? ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। বলছে যে আমি ভালো আছি, তোমার কি অবস্থা? বলছে ভালো, গতকাল তোমার বাসায় গিয়েছিলাম। হোয়াটস ইউর কন্ডিশন? সো গতকাল তোমার বাসায় গিয়েছিলাম, তাহলে এটা কোন টেন্স? পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স। আমার ইংলিশ কি হবে? আই ওয়েন্ট, আই ওয়েন্ট টু, আই ওয়েন্ট টু। এখানে ইয়োর হাউস, আই ওয়েন্ট টু ইয়োর হাউস ইয়েস্টারডে, এটা হবে না? আই ওয়েন্ট টু ইয়োর হাউস ইয়েস্টারডে। সমস্যা না, সমস্যা নেই। I went to your home yesterday. You can say that. Then, কিন্তু তোমাকে পেলাম না, তাহলে এটা আবার পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের নেগেটিভ। তাহলে নেগেটিভ বাক্য তৈরি করতে গেলে আমার কিসের ব্যবহার করতে হয়? ডিডের। আর মেইন ভার্বটা কি হয়? প্রেজেন্ট ফর্মে চলে আসে। তাহলে বাট আই ডিডেন্ট, আই মিন আই ডিড নট, বাট আই ডিডেন্ট গেট ইউ, বাট আই ডিডেন্ট গেট ইউ, কিন্তু তোমাকে পেলাম না, বাট আই ডিডেন্ট গেট ইউ। গেট মানে পাওয়া। ইভেন আপনি হ্যাভ এর ব্যবহারও করতে পারেন, আই ডিডেন্ট হ্যাভ ইউ। ওকে, গতকাল find you লিখি তাহলে কি হবে? হবে আই ডিডেন্ট ফাইন্ড ইউ হবে। এরপর বলছে যে গতকাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলে, তাহলে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে WH ওয়ার্ড যুক্ত করছেন। তাহলে ওয়ার আগে WH ওয়ার্ড, দেন অক্সিলারি ভার্ব, ওয়ার ডিড ইউ গো। এখানে কিন্তু ওয়েন্ট হবে না, এখানে গো হবে, যেহেতু এটা কোশ্চেন, তাই না? ওয়ার ডিড ইউ গো ইন দ্য ইভিনিং ইয়েস্টারডে। এটা কিভাবে হবে দেখেন, টাইম, গতকালটাও একটা টাইম, সন্ধ্যাও একটা টাইম। তো দুটো টাইম একসাথে থাকলে ছোট টাইম আগে বসাতে হয়, বড় টাইম পরে বসাতে হয়। সন্ধ্যা বড় না গতকাল বড়? সন্ধ্যা ছোট, গতকালটা বড়। হ্যাঁ, গতকালের জাস্ট একটা সময় হচ্ছে সন্ধ্যা, তো ওইটাকে আগে বসাবো। সো ওয়ার ডিড ইউ গো ইন দ্য ইভিনিং ইয়েস্টারডে? হোয়ার ডিড ইউ গো ইন দ্য ইভিনিং ইয়েস্টারডে? গতকাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলে? হোয়ার ডিড ইউ গো ইন দ্য ইভিনিং ইয়েস্টারডে? গতকাল সন্ধ্যায় কোথায় গিয়েছিলে? বলছে 21শে বইমেলায় গিয়েছিলাম, তাহলে আই ওয়েন্ট টু, আই ওয়েন্ট টু 21শে বইমেলা, তাই না? আই ওয়েন্ট টু 21শে বইমেলা, 21শে বইমেলায় গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট টু 21শে বইমেলা। গো মানে কি? যাওয়া, পাস্ট ফর্ম কি ওয়েন্ট। এবার বলছে তুমি কি সেখানে একা গিয়েছিলে? তাহলে এটা একটা কোশ্চেন। তুমি কি সেখানে একা গিয়েছিলে, তাহলে কি হবে? ডিড ইউ। কি হবে? পাস্ট টেন্সের কোশ্চেন কিভাবে করব? ডিড দিয়ে ডিড ইউ, প্রশ্ন থাকলে বলবেন ডিড ইউ গো দেয়ার অ্যালোন, ডিড ইউ গো দেয়ার অ্যালোন। অ্যালোন মানে কি? একা না? তাহলে তুমি কি সেখানে একা গিয়েছিলে? বলছে না, নো, আমি আমার বড় ভাইয়ের সাথে গিয়েছিলাম। কারোর সাথে যাওয়া এখানে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, অ্যালং উইথ, টুগেদার উইথ, অ্যাকম্পানিড বাই, এগুলোর ব্যবহার করা যায়। আই অ্যালং উইথ, আই অ্যালং with my elder brother, I along with my elder brother went. Go মানে কি? যাও, past form কি? Go. went. I went, With I brother, এটা along, লিখলে কি হবে?
হ্যাঁ হ্যাঁ হবে। I along with my elder brother went there, সেখানে গিয়েছেন, এখানে একটা অ্যাডভার্ব কে নিয়ে আসেন। আচ্ছা, এবার বলছে আহ আহ কেমন লাগলো মেলা, তাহলে এটাকে বিভিন্ন ভাবে বলা যায় যে হাউ ওয়াজ দ্য ফেয়ার, জাস্ট এভাবে কথাটাকে বলা যায় যে হাউ ওয়াজ দ্য ফেয়ার, অর্থাৎ মেলাটা কেমন ছিল। অথবা আপনি এটাকে এইভাবে বলতে পারেন, হাউ ডিড ইউ এনজয় দ্য ফেয়ার, আপনি মেলাটা কতটা উপভোগ করেছেন। এটাও বলা যায় না যে হাউ ডিড ইউ এনজয়, ENJOY দ্য ফেয়ার, হাউ ডিড ইউ এনজয় দ্য ফেয়ার, অর হাউ ওয়াজ দ্য ফেয়ার, হাউ ডিড ইউ এনজয় দ্য ফেয়ার। হ্যাঁ, মিনা বলছে অনেক ভিড়ের সাথে একটা দারুণ আয়োজন ছিল, তাহলে ইট ওয়াজ আ গ্রেট অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ লটস অফ ক্রাউড, কি বলতে পারি আমরা, বলেন তো এটা ইংলিশ কি হতে পারে, এনিওয়ান? ও হ্যাঁ বলেন, এটা কি হতে পারে? অনেক ভিড়ের সাথে একটা দারুণ আয়োজন ছিল, তাহলে কি হতে পারে? ট্রাই টু সে সামথিং। ইট ওয়াজ আ গ্রেট অ্যারেঞ্জমেন্ট উইথ লটস অফ ক্রাউড। বুঝতে পারছেন আমার কথাগুলো? তো এর বলতে দিতে হবে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বলছে কয়টা দোকান ছিল, বলেন তো এটার ইংলিশ কি, কে বলতে পারবেন? কয়টা দোকান ছিল, এটার ইংলিশ কি হবে? How many shops? Stall are how many stall are there? হ্যাঁ, আমার কিন্তু এখানে ভার্বের ব্যবহার করতে হবে, এটা মনে রাখবেন, আমাকে ভার্বের ব্যবহার করতে হবে, অর্থাৎ হাউ মেনি শপস আর হাউ মেনি স্টল, STALL, হাউ মেনি স্টলস ওয়ার দেয়ার, আর না ওয়ার, ওয়ার হবে যেহেতু সেখানে ছিল, তাহলে হাউ মেনি শপস ওয়ার দেয়ার, তাহলে প্রায় 300, দেয়ার ওয়ার অ্যারাউন্ড 300 স্টলস, দেখেন দেয়ার ওয়ার অ্যারাউন্ড, AROUND অ্যারাউন্ড 300 STALLS, there were around 300 stalls, সেখানে প্রায় 300টা দোকান ছিল। হ্যাঁ, এখানে অ্যারাউন্ড না বলে এখানে বলতে পারেন there were almost 300 stall, অলমোস্ট, হ্যাঁ এরকম বলা যায়। বলছে কোনো বই কিনেছো কি, বলে ডিড ইউ বাই এনি বুক, এটা ইংলিশ কি, ডিড ইউ বাই এনি বুক, বলছে হ্যাঁ আমি দুটি গল্পের বই, দুটি কল্পবিজ্ঞান ও একটি উপন্যাস কিনেছি, ইয়েস I bought two storybook to science fiction and a novel. I bought two storybooks to science fictions and a novel. কোনো লেখক বা কবির সঙ্গে দেখা হয়েছে? Did you meet with any writers or poet? Yes, I'm lucky that I met with my favorite writer, Dr. Zafar Iqbal. I'm lucky that I met with my favorite writer, Dr. Zafar Iqbal. That's good. Did you enjoy the fair? Did you enjoy the fair? You can say that have you enjoyed, but here you can see the others questions are written in past indefinite tense, and I am going to give this answer by using the structure of past indefinite tense. So we will not use here the structure of present perfect. Just try to make sentences using past indefinite. Did you enjoy the fair? Yes, really I enjoyed this fair, and I hope if you get time you will visit this fair. I hope if you get time you will visit this fair. দেখবেন বাংলায়, ভাববেন ইংলিশে, কথা মুখ দিয়ে বের করবেন ইংলিশে। জাস্ট দেখবেন বাংলাতে, ভাববেন কিসে, ইংলিশে, কথা মুখ দিয়ে বের করবেন কিসে, ইংলিশে। তো এই কনভারসেশন গুলো করতে হবে। আমি একটা কনভারসেশন আপনাদের দিয়ে দিই, আপনারা নিজেরা একটু করার চেষ্টা করবেন ক্লাস শেষে, দেখেন আপনারা পারেন কিনা। তাহলে ওই টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন করবেন, 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা আমি কি বললাম, যে আপনাদের এই কনভারসেশন গুলো সলভ করতে হবে, টেন্স ধরে ধরে সহজে। আমি টেন্স ধরে ইংলিশ সেন্টেন্সটা লিখতে পারি কিনা বা বলতে পারি কিনা এটা দেখতে হবে, এটা হচ্ছে একটা কথা। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমি আপনাদের কিছু স্পোকেন রুলস অ্যান্ড স্ট্রাকচার পড়াবো। এই রুলস অ্যান্ড স্ট্রাকচার গুলো আপনাদের একটু রেগুলার ওয়েতে পড়তে হবে। তো সেটা আমি নেক্সট ক্লাস থেকে পড়াবো, আজকে দিলে সেটা বেশি হয়ে যাবে। তো এটা হচ্ছে এখানে আমার যে বইটা আছে ওইখানে আছে, দেখবেন 60+ স্পোকেন রুলস অ্যান্ড স্ট্রাকচার, এইগুলো আমি একটু পড়িয়ে যাব। এটা করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, দ্রুত হয়ে যাবে। এটা করতে পারলে কি হবে, এখানে মোস্ট কিছু ইম্পর্টেন্ট রুলস অ্যান্ড স্ট্রাকচার আছে, এটা কভার করতে পারলে যে কোনো কিছু বাংলায় ভাবলে দ্রুত সেটাকে ইংলিশে কনভার্ট করা যাবে বা ট্রান্সলেট করা যাবে। যেমন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, সেই সাথে এটাও, সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অ্যাজেক্টিভ বা নাউন প্লাস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্লাস অ্যাজেক্টিভ বা নাউন। যেমন মেয়েটি সুন্দরী, সেই সাথে বুদ্ধিমতীও, দ্য গার্ল ইজ বিউটিফুল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টেলিজেন্ট। সে একজন ভালো শিক্ষক,
সাথে ভালো লেখকও। হি ইজ আ গুড টিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গুড রাইটার। রাজু ফুটবলের সাথে ক্রিকেটও খেলতে পারে। রাজু ক্যান প্লে ফুটবল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ক্রিকেট। সে সুন্দরী মেয়েও চায়, যৌতুকও চায়। হি আর্নস আ বিউটিফুল গার্ল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ডাউরি। সে আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, সাথে খাদ্যও দিয়েছিল। হি গেভ মি শেল্টার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ফুড। গাছ আমাদের ফল দেয়, ছায়াও দেয়। ট্রি গিভস আস ফ্রুটস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ শেড। দেন হাউ অ্যাবাউট মানে কেমন হয়, প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস এক্সটেনশন। কম্পিউটার শিখলে কেমন হয়, সো হাউ অ্যাবাউট লার্নিং কম্পিউটার। এখন কফি খেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট টেকিং আ কাপ অফ কফি। আজ ঘুরতে গেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট হ্যাঙ্গিং আউট টুডে আর গোয়িং আউট টুডে। এই শীতে রাঙামাটি গেলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট গোয়িং টু রাঙামাটি ইন দিস উইন্টার। মেয়েটির সাথে দেখা করলে কেমন হয়, তাহলে কি হবে, দেখা করা এটার সাথে আইএনজি হবে, যে হাউ অ্যাবাউট মিটিং উইথ দিস গার্ল। আজ বিরিয়ানি রান্না করলে কেমন হয়, তাহলে ভার্ব কোনটা, রান্না করা, তাহলে হাউ অ্যাবাউট কুকিং বিরিয়ানি টুডে। অনলাইনে ফ্রিল্যান্সিং করলে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট ডুইং ফ্রিল্যান্সিং ওভার অনলাইন। বই পড়লে কেমন হয়, হাউ অ্যাবাউট রিডিং বুক। সো এইভাবে এগুলো আমাদের একটু করতে হবে। আমি এটা দেখাবো আপনাদের এক এক করে, দ্রুত শেষ হয়ে যাবে, এবং এটা যদি একটু প্র্যাকটিস করে নিতে পারেন সেটা আপনাদের জন্যই ভালো হবে, because these are the most important structure for most spoken English. We need to use this structure in different situation when we are going to speak. So feel like ইচ্ছা করা বা আকাঙ্ক্ষা করা। I feel like eating, আমার খেতে ইচ্ছা করছে। feel like, এই লাইকটা মূলত এখানে আমার ফিল শব্দটাই মূলত আমার এখানে মেইন ভার্ব। দেন ওই যে ইটিং, ওটা কিন্তু আমার জাস্ট একটা জেরান্ড, একটা নন ফাইনাইট ভার্ব। I don't feel like eating, আমার খেতে ইচ্ছা করছে না। ডু ইউ ফিল লাইক ইটিং, তোমার কি খেতে ইচ্ছা করছে, আমার কফি খেতে ইচ্ছা করছে। আই ফিল লাইক টেকিং আ কাপ অফ কফি, আমার পাখির মতো উড়তে ইচ্ছা করছে। আই ফিল লাইক ফ্লাইং লাইক আ বার্ড, আই ফিল লাইক ফ্লাইং লাইক আ বার্ড, আমার ঘুমোতে ইচ্ছা করছে। আই ফিল লাইক স্লিপিং, আই ফিল লাইক স্লিপিং, আমার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। আই ফিল লাইক ওয়েটিং ইন দ্য রেইন, তোমার কি বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে। ডু ইউ ফিল লাইক ওয়েটিং ইন দ্য রেইন, ভেজা ইংরেজি কি জানেন, ওয়েট, WET, ওয়েট। এর সঙ্গে আইএনজি বসালে ওয়েটিং। তোমার কি বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা করছে না, ডোন্ট ইউ ফিল লাইক ওয়েটিং ইন দ্য রেইন। একই কথা বারবার বলতে ইচ্ছা করছে না। আই ডোন্ট ফিল লাইক টকিং দ্য সেম থিংস এগেইন অ্যান্ড এগেইন। আই ডোন্ট ফিল লাইক টকিং দ্য সেম থিংস এগেইন অ্যান্ড এগেইন। কিপ প্লাস ভার্বের সাথে আইএনজি প্লাস এনি কাইন্ডস অফ টেন্স দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ দেয়ার। ফর এক্সাম্পল, লেগে থাকো তুমি জিতবে, কিপ স্টেইং ইউ উইল উইন। হাসতে থাকো তুমি সুখী হবে, কিপ স্মাইলিং ইউ উইল বি হ্যাপি। তুমি যেতে থাকো আমি পরে আসবো, কিপ গোয়িং আই উইল কাম লেটার। নামাজ পড়তে থাকো সকল সমস্যার সমাধান পাবে, কিপ প্রেইং ইউ উইল গেট দ্য সলিউশন অফ অল প্রবলেমস। চেষ্টা করতে থাকো তুমি লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে, কিপ ট্রাইং ইউ উইল এবল টু অ্যাচিভ ইউর গোল। অনুশীলন করতে থাকো তুমি ইংরেজিতে অনর্গল বলতে পারবে, কিপ এক্সারসাইজিং ইউ উইল স্পিক ইন ইংলিশ ফ্লুয়েন্টলি। সো এইভাবে এই বিষয়গুলো কভার করতে হবে। আমি যদি পাখির মতো উঠতে পারতাম, আই উইশ আই কুড ফ্লাই লাইক আ বার্ড। আমি যদি আমার দেশের জন্য কাজ করতে পারতাম, আই উইশ আই কুড ওয়ার্ক ফর মাই কান্ট্রি। আমি যদি সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারতাম, আই উইশ আই কুড মেনটেন মাই গুড হেলথ। আমি যদি সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারতাম, আই উইশ আই কুড কিপ অ্যান ইম্পর্টেন্ট রোল ফর দ্য সোসাইটি। আমি যদি ভালো মানুষ হতে পারতাম, আই উইশ আই কুড বি আ গুড হিউম্যান বিং। আমি যদি ধূমপান ছেড়ে দিতে পারতাম, আই উইশ আই কুড গিভ আপ স্মোকিং। আমি যদি কাজটা সঠিকভাবে করতে পারতাম, আই উইশ আই কুড ডু দ্য ওয়ার্ক প্রপারলি। আমি যদি দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারতাম, তাহলে হওয়া ইংরেজি কি, বি। তাহলে আই উইশ আই কুড বি দ্য প্রেসিডেন্ট অফ আ কান্ট্রি। সো এইভাবে আমরা এই বিষয়গুলোকে ট্রান্সলেট করব, সেন্টেন্সগুলোকে শিখবো, এবং আপনাদের এটা শিখতে হবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছেন? এই বিষয়গুলো আমি আপনাদেরকে করাবো। আমি একটু আপনাদের এর পরের আউটলাইন গুলো দিয়ে রাখি। আপনাদের এই যেভাবে ক্লাস হচ্ছে একদিন বাদে একদিন ক্লাস, আমি রাত 9টায় শুরু করতে চেয়েছিলাম, বাট আমার একটু টাইম নিয়ে ক্লাসগুলো নিতে হবে, যেহেতু আমি আপনাদের কাছ থেকে প্রেজেন্টেশন গুলো নিচ্ছি। তো এই জন্য আমাকে একটু ঘন্টা 1 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে আমি ক্লাসগুলো নিতে চাচ্ছি, সেইভাবেই আমি টাইমটা আমি রাখছি আপনাদের জন্য। এবং এখানে যে মেইন বিষয়টা হচ্ছে, আপনাকে অ্যাটলিস্ট 10টা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিতে হবে। এখানে যারা আছেন প্রত্যেককেই অ্যাটলিস্ট 10টা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন তৈরি করে দিবেন। দেন 5টা টপিকের উপর আমি ইনস্ট্যান্ট প্রেজেন্টেশন নিব, 15টা টপিক। আর হচ্ছে 10টা কনভারসেশন, অর্থাৎ বাংলা থেকে ইংলিশে সলভ করতে হবে। এই 10টা যদি আপনারা করতে পারেন, 10টা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন আর 10টা কনভারসেশন, আর এইটা করতে করতে এর ভিতরে এই যে 120 স্পোকেন রুলস, এইটা আমরা শেষ করে ফেলবো প্রতিদিন পড়ে পড়ে। এইটা গেল একটা পার্ট। এবং এই 10টা কনভারসেশন এবং 10টা প্রেজেন্টেশন শেষ করার পর
আমি আপনাদের ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এবং ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট, এই যে অনেকে ভার্বের ফর্মগুলোতে ভুল করছেন, এই ভার্বের ফর্ম কিভাবে মেমোরাইজ করবেন এবং ভোকাবুলারি কিভাবে ডেভেলপমেন্ট আসবে, রাইটিং কিভাবে কভার করবেন, সেগুলো আমি সলভ করব। এই হচ্ছে আমার আউটলাইন। আপনারা কি বুঝতে পারছেন? এই যে প্রেজেন্টেশনটা এখন দিচ্ছেন, এই প্রেজেন্টেশনটা অ্যাটলিস্ট কয়টা টপিক বলছি, 10টা টপিকের উপর দিতে হবে। দেন 5টা টপিকের উপর ইনস্ট্যান্ট নিব, আর 10টা টপিকের উপর কনভারসেশন করতে হবে। এরপরে কি বলছি, তার সঙ্গে আমরা এই স্পোকেন রুলসগুলো পড়ে যাব। দেন ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্ট প্লাস রাইটিং এর জন্য আমরা ক্লাস শুরু করব, কাজ শুরু করব। সেখানে অনেক রিয়েল লাইফ প্রজেক্ট আছে ট্রান্সলেশনের উপর, সেগুলো করবো। এখন হিউজ ক্লাস, অনেক ক্লাস। আর এই প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে, এই কনভারসেশনগুলো সলভ করতে গেলে, বা এই সমস্ত জায়গায় আপনার যদি বেসিকে কোনো সমস্যা থাকে, টেন্স, মডাল, সেমি মডাল, প্যাসিভ, তাহলে সেই ক্লাসগুলো আলাদাভাবে করতে হবে। এবং সেগুলো আমি নিচ্ছি, আপনাদের প্রতিদিনই ক্লাসগুলো আমি নিচ্ছি। যারা টাকা পে করেছেন, আমি 1-to-1 সেশনগুলো শুরু করে দিয়েছি অলরেডি। আর হচ্ছে মঙ্গলবার পরবর্তী সেশন হবে আপনার, শনি, শুক্র, শনি এবং মঙ্গলবার বিকাল 3টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত আমি 1-to-1 সেশন নিচ্ছি। অর্থাৎ যারা একদমই দুর্বল, বা যারা অনেকগুলো ক্লাস মিস করেছেন, যাদের টাকা কমপ্লিট আছে, তারা এই 1-to-1 সেশনে যুক্ত হতে পারবেন। আপনাদের যে কোনো সমস্যা থাকলে, যে কোনো কোশ্চেন থাকলে সেখানে জানাতে পারবেন। আমি এক এক করে ধরে ধরে যত্ন সহকারে আমি সেগুলো সলভ করে দেই এবং দিচ্ছি এবং দিব। এছাড়া টাকাগুলো কমপ্লিট হলে আপনাদের আমি এইখান থেকে প্রেজেন্টেশন এই যেভাবে নিচ্ছি নিচ্ছি এটা নেওয়ার পর আমি আপনাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে অ্যাড করে নিব। ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে অ্যাড হলে আপনারা সেখানেও অনেক ফ্লুয়েন্টলি কনভারসেশন করতে পারবেন, কথা বলতে পারবেন, যেহেতু আপনি এখান থেকে শিখে যাচ্ছেন এগুলো। এই জন্য এই ক্লাসগুলো ভালোভাবে করতে হবে। আর যাদের পেমেন্ট কমপ্লিট নেই, তারা দ্রুত কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন, না হলে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব প্লাস 1-to-1 সেশনগুলো আপনারা মিস করবেন। আমি আবারও বলে রাখলাম, যদি কেউ মনে করেন যে আমি করব না, দরকার নেই, আপনার ইচ্ছা সেটা। কারণ আমি আমার জায়গায় সবকিছু বলছি। আপনারা অন্যান্য যে কোনো জায়গায় অনলাইন কোর্স দেখতে পারেন, দেখেন 2টা, 4টা, 5টা ক্লাস নিয়ে ক্লাস নেয় না, অন্য টিচার দিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। বাট আমি কিন্তু সবগুলো ক্লাসই আপনাদের নিচ্ছি এবং ধারাবাহিকতা মেনটেন করে আমি নিচ্ছি। এবং মেইন কথা হচ্ছে, অনলাইনে কোর্স করছেন, টেকনিক্যাল প্রবলেম হতে পারে। আর আপনাদের মতো আমার আরো অনেকগুলো ব্যাচ আমার পরিচালনা করতে হয়, অনেক অনেক স্টুডেন্ট, এবং প্রচুর স্টুডেন্ট নক দিতে থাকে, ক্লাস করতে থাকে, ভর্তি হতে থাকে। তো সবকিছু মেনটেন করে আপনাদের আমি একদিন বাদে একদিন যে ক্লাসগুলো নেই বা নিচ্ছি, এখানে আমার যে টার্গেট, আমি যেভাবে যেতে চেয়েছি আমি সেইভাবেই যাচ্ছি। এবং যদি আপনাদের ক্লাস কম হয়ে যায়, যদি দেখি গ্যাপ পড়ে যায়, আমি সপ্তাহে 4 দিন, 4 দিনের জায়গায় 6 দিন ক্লাস নিব, সমস্যা নাই। তো আমি নিতে পারবো, সেই টাইমটা আমাকে বের করতে হবে। কিন্তু একটা ব্যাচ যখন আমার কাছে থাকে বা থাকবে, তারা যদি রেগুলারিটি মেনটেন করে এবং যদি ধৈর্য ধরে রাখতে পারে, এবং আমি যে টাইমটা দিয়েছি, অর্থাৎ 3 মাসের ভিতরে আপনি এক্সপার্ট হবেন, এই টাইমটা যদি আমার সাথে লেগে থাকেন, আপনি অবশ্যই অবশ্যই পারবেন ইনশাল্লাহ। কারণ আমি সেইভাবেই প্রত্যেকটা বিষয় পড়াই বা দেখাই। ইংলিশে আহামরি কোনো কিছু নেই। বাট অনেকে 2টা, 4টা, 5টা ক্লাস করে ধৈর্য হারায় ফেলে, ভাবে কি পড়াচ্ছে, কি পড়তেছি, এ হচ্ছে না, পারতেছি না। এটা এইরকম করলে হবে না। আপনি 3 মাস পরে আমাকে বলেন যে আমি কেন পারলাম না, আমি কেন পারতেছি না। 1 মাসের মাথায় সেই কথাগুলো বললে হবে না। কারণ আমি তো প্রথমে আপনাদের বেসিক বিষয়গুলো দেখিয়েছি, রুলস, স্ট্রাকচার, বেসিক গ্রামার, ওই যে টেন্স, মডাল, প্যাসিভ, এই সমস্ত বিষয় দেখিয়েছি। এখন প্র্যাকটিক্যাল জায়গাটা শুরু করছি। এটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট টাইম। অর্থাৎ এই যে সেকেন্ড মান্থের ক্লাসগুলো, এইখান থেকেই মেইনলি আপনি স্পিকিং বা রিডিং বা কনভারসেশন করাটা আপনি শিখবেন। এরপরে যেগুলো হবে লাস্ট মান্থে, সেগুলো ট্রান্সলেশন, এবং আপনাকে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে দিয়ে দিব, সেখানে আপনার প্র্যাকটিস করতে হবে। ভুল হলে সেগুলো সলভ করে দিব। বাট এই যে টাইমটা, এই টাইমের এই ক্লাসগুলো কেউ মিস করবে না। এই ক্লাসগুলো প্রত্যেকেই জয়েন করবেন, ভালোভাবে করবেন, দেখবেন দ্রুত ডেভেলপমেন্টটা পাবেন, খুব কম সময়ের ভিতর ডেভেলপমেন্ট পাবেন। ঠিক আছে? সো দ্যাটস অল ফর টুডে। ভালো থাকেন। আর আবারও বলে রাখলাম,